النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ബദരിയത്ത് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا صفي الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا صفي الله. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബാൻ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ സ്വലാത്ത് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഹതഭാഗ്യരാണ് ഞങ്ങൾ. മനാവിലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പൂമുഖം കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പൂമുഖം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കാതെ ഞങ്ങളെ റൂഹ് നീ പിടിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹജ്റത്തുൽ ശരീഫയുടെ ചാരത്ത് മദീനത്ത് ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്നൊരുപാട് തവണ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ, മുത്തായ തങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാടെ അകറ്റി നിർത്താനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തുൽ ധാരാളം ചൊല്ലി ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത മഹബ്ബത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് നാളെയുടെ ലോകത്ത് റസൂലുള്ളാഹി ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഹൗലുൽ കൗസർ കൊടുക്കുമ്പോ, അവിടത്തെ തൃക്കരങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവേ അവിടത്തെ ശഫാഅത്ത് നൽകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കും അതിന് നീ അർഹത നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹത നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആഗമനം സ്നേഹിച്ചു അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള
റഹ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരൻ അവരുടെ വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല റാഹത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വഴികളൊക്കെ അല്ലാഹു സഹലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടണം. അല്ലാഹു തആല നല്ല ഇണയെ അവർക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. റഹീമായ റബ്ബേ, സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആഇന്റെ ഖബൂലിയത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നീ അവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യയെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ സർജറിക്കൊക്കെ വിധേയനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഒരുപാട് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആമീൻ കൊണ്ട് നീ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ, അവരുടെ തൊഴിലുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധി നീ നൽകണേ റഹ്മാൻ. അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വസ്തു കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അറിയുന്ന നാഥാ, എല്ലാം സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പോലെ രോഗം കാരണം ഇവിടെ സ്വലാത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. ഒരുപാടായി സ്വലാത്തിന് ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ശംസുക്കിലാക്കാൻ അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ആയുരാരോഗ്യം തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ആഴ്ചയിൽ ആരൊക്കെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد الحبيب الأعظم والرسول الأكرم، صلاة تطهرنا بها من جميع الأخلاق الشيطانية وتجملنا بها من الأخلاق الرحمانية وتخلصنا بها من القدرات البشرية وتفيض علينا بها من العلوم اللدنية والوهابية وتكشف بها عنا جميع الحجب بالكلية وتروينا بها من المشرب المحمدية. أرحم الراحمين ملك الملوك إله سيدا يا الله. ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാൻ. ഇത്രയും സമയം നിന്നെ പ്രീതി ഉദ്ദേശിച്ച് ഈ പള്ളിയിൽ ഇത്തികാഫിന്റെ നിയ്യത്തും വെച്ച് തഹ്ലീലുകൾ, തസ്ബീഹുകൾ, തഹ്മീദുകൾ, അല്ലാഹു ഖുർആൻ പാരായണം, ഇസ്തിഗ്ഫാറെല്ലാം ചൊല്ലി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു തെറ്റും ആഖിറത്തിൽ പരസ്യമായ വിചാരണക്ക് വെക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നീ എങ്ങാനും ഞങ്ങളെ വിസ്തരിക്കാൻ നിന്നാൽ മറുപടി നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല. അല്ലാഹുവേ, ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തുന്ന മുഅ്മിനീകളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എത്രയോ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പാപഭംഗിതമായ ഹൃദയമാണ്. എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്താൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല. അല്ലാഹുവേ, നീ കാരുണ്യവാനാണ്. പരാവരം കണക്ക് വിശാലമായ റഹ്മത്തിന്റെ ഉടമയായ നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് റഹ്മത്ത് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടം നോക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉയർത്തി കരങ്ങൾ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ എങ്ങാനും തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുടെ മുന്നിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താറുള്ളത്? അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞങ്ങളെ മഗ്ഫിറത്താണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ സർവ്വ കുത്തുകളും പുഴുക്കുത്തുകളും കറുത്ത വരകളും നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും സ്വലാത്തിൽ
പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നന്നാവണം, ഒരു വഅദ് കേൾക്കുമ്പോൾ നന്നാവണം, ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇനി നല്ലയാളായി ജീവിക്കണം എന്ന് വരും. പക്ഷേ പിശാചത കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിന്മയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവന്റെ സർവ്വ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഹിമായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ ഖുവ്വത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈമാന് ശക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈമാന് കനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈമാന് പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഈമാന് കെടുത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തിന്മയൊന്നും ചെയ്യാതെ അല്ലാഹ് നല്ലവരായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുറേ ആളുകൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരാളെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങള് ദേഷ്യമുള്ളവരാണ്, ഞങ്ങളെ ദേഷ്യം എടുത്തു കളയണേ അല്ലാഹ്. ദുസ്വഭാവങ്ങൾ പലതും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഖവായി വരെ പോകുന്നു. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, ഒരു നിസ്കാരവും ഖവാവാതെ ഇനി മുതൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരമാവധി ജമാഅത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന, വളരെ വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, നീറുന്ന നൂറ് സങ്കടങ്ങളുമായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. എത്ര വലിയ സങ്കടം! കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഈ ആഴ്ചയിലാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയില്ല, എന്റെ മനസ്സിനൊരു ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു. വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, ആ സഹോദരന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷമത്തിൽ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്, പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ കേസിലകപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ മുന്നിൽ അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. നിരപരാധിയെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ മൂലാമാലകളിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകി വലിയ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്നു വീടുകളിൽ, പലരും ബെഡിൽ കിടക്കുന്നു, പലരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നു, വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നു, ഐസിയുവിൽ കഴിയുന്നു, ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്, താമായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വലിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ഹിമായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനേ, ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ താറുമാറായ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഉള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും തളർത്തി കളയല്ലേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ങ്ങളിൽ കടബാധ്യത കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വെട്ടാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഗൾഫിൽ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളും അവിടെയുള്ളവരും പല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ ഖിറാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഹാഫിളീങ്ങള് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹിഫ്ളിന്റെ ഖുവത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കല്യാണപ്രായമായി എത്തി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, നല്ല ഇണതുണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയൂല അല്ലാഹ്. ഒരു അപകടത്തിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആക്സിഡന്റുകളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിച്ചാല് ജനങ്ങൾ അയ്യെന്ന് പറയുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന
സമയം, നല്ല സമയത്ത്, നല്ല ദിവസം, നല്ല കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂഹ് പിടിച്ച് ആഖിറത്ത് നന്നായി അവസാന കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ ഒരല്പ സമയം നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചതാണ്. മറ്റൊരു ഉദ്ദേശത്തിനും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരും വരേണ്ടതുമില്ല, വരുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കും പല ദുആ കൊണ്ടുള്ള വസിയത്തുകൾക്കും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇജാബത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിൽ ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ദുആയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഇല്ലാ ലിവജ്ഹികൽ കരീം, നിന്റെ വജ്ഹല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നീ കയ്യൊഴിയല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ കയ്യൊഴിയല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ ആട്ടിയകറ്റല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റഹ്മത്ത് വശാലമായി പെയ്തിറങ്ങുമ്പോ അത് ചോദിച്ച ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ ഉമ്മയുടെ അരക്കെട്ടൊന്ന് പിടിച്ചാൽ, ഉമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ, ഉമ്മ മോനെ പ്രശ്നമില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര വലിയ മോശം ചെയ്തവനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിയ ഒരു റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ആ റഹ്മത്ത്. ബാക്കി 90 നീ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുന്യവിയും ഉഖറവിയുമായ സർവ്വ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. اللهم اجعل حبنا لك وإلى رسولك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെയൊക്കെ മിഥില തവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പലരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഖബറിലാണ്. വിശേഷായി ഖബർസ്ഥാനിലുള്ളവരടക്കം ഖബറിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.